Good morning. Today's class we discuss about harmonic functions and CR equations and etc. So now first problem, if u is a harmonic function, show that w is equal to u square is not a harmonic function unless u is a constant. So if u is harmonic function, u అనేది harmonic function అయితే show that w is equal to u square is not a harmonic function unless u is a constant. ఇలా ప్రూవ్ చేయమన్నారు. If u is harmonic function, then show that u square is not harmonic function. So u అనేది కాన్స్టాంట్ కాకపోతే this is not harmonic function అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. Okay, once again, if u is a harmonic function, show that w is equal to u square is not harmonic function unless u is a constant. Unless u is a constant. Okay. Problem చూడండి. Given u is a harmonic function. U is a harmonic function. By definition, we have harmonic function definition ఏంటి మనకు? Dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. U is a harmonic function. U is harmonic function. So then by definition, dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. Now also given w is equal to u square. This is the given function. This is the condition of harmonic function. మనం ఒక ఫంక్షన్ని హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పామంటే ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. దట్ ద కండిషన్ ఈజ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో again also given w is equal to u square. W is equal to u square. Both sides ఇంటిగ్రేట్ డెరివేట్ చేసాం. డెరివేటివ్ both sides డెరివేట్ చేసాము with respect to x partially. With respect to x partially. So చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? డో w by dou x is equal to 2u into dou u by dou x. 2u into dou u by dou x. సో ఫస్ట్ మనం దిస్ ఈజ్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ చూడాలి కదా, కండిషన్స్ చూడాలంటే అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ w with respect to x partially. Again differentiate w with respect to x partially. Therefore dou square w by dou x square is equal to 2 into ఇక్కడ u రూల్ని అప్లై చేయాలి. సో u into, సో ఈ టర్మ్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం సెకండ్ టైం. సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు? గెట్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్. డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేటింగ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ పార్షియల్లీ. దెర్ఫోర్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్. దట్ ఈస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. డో యూ బై డో ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద dou square w by dou x square. Dou square w by dou x square. Now differentiate w with respect to y partially. Differentiate w with respect to y partially. That is dou w by dou y is equal to dou w by dou y is equal to 2u into dou u by dou y. 2u into dou u by dou y. Again differentiate w with respect to y partially. So w ని మళ్ళీ differentiate చేద్దాం with respect to y partially. సో చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది చూడండి, డో స్క్వేర్ w by dou y square. డో స్క్వేర్ w by dou y square is equal to సో ఇక్కడ 2 into u రూల్ అప్లై చేయండి. u రూల్ అప్లై చేస్తే u ఇంటూ, సో మళ్ళీ డో యూ బై డో వైని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. చేస్తే ఏమొస్తుంది? డో బై డో వై ఆఫ్ డో యూ బై డో వై, దట్ ఈజ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ వస్తుంది. ప్లస్ డో యూ బై డో వై ఇంటూ యూని ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పార్షియల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో డో యూ బై డో వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై. సో డో యూ బై డో వై హోల్ స్క్వేర్. డో యూ బై డో వై
whole square. Therefore, dou square w by dou y square is equal to 2 into u into dou square u by dou y square plus dou u by dou y whole square. Okay, this is the dou square w by dou x square. This is the dou square w by dou y square. ఇప్పుడు మనం ఇలా రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ యాడ్ చేద్దాం. చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకు? డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ టర్మ్ 2 ఇంటూ యూ ఇంటూ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో వై స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో వై స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ యూ ఇంటూ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో యూ బై డో వై హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బోత్ సైడ్స్ మనం యాడ్ చేసాం. లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తే డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో వై స్క్వేర్. రైట్ సైడ్ టర్మ్స్ కూడా యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత 2 టర్మ్స్ నుంచి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2ని కామన్ తీయండి. 2 టర్మ్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు 2ని కామన్ తీయండి. కామన్ తీసినప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఈ టర్మ్ చూడండి, యూ ఇంటూ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ యూ ఇంటూ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్. సో ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి యూ కామన్ తీసాం. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి యూను కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్. ఓకే, ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి ఈ టర్మ్ ప్లస్ ఈ టర్మ్, ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మనము యూని కామన్ తీసాం. డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి? డో యూ బై డో ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో యూ బై డో వై హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, డో యూ బై డో ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో యూ బై డో వై హోల్ స్క్వేర్. సో జస్ట్ ఏం చేసామంటే మొత్తం యాడ్ చేసి సో ఒకే టర్మ్స్ అన్ని ఒక సెటరేట్ చేసాం. అంటే ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి యూ కామన్ తీసి ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాసాం. మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? యూ ఈజ్ హార్మోనిక్ అని ఇచ్చారు. యూ ఈజ్ హార్మోనిక్. యూ ఈజ్ హార్మోనిక్ అంటే కండిషన్ ఏంటి? డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. So that is the condition. If u is harmonic, then it satisfies dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. Therefore, question లో మనకు u is harmonic అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? డో స్క్వేర్ u by dou x square plus dou square u by dou y square ఈ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 0. Therefore, u into 0. Remaining terms dou u by dou x whole square plus dou u by dou y whole square. Okay, so this is 0. So eliminating this term, we get 2 into dou u by dou x whole square plus dou u by dou y whole square. Okay, dou u by dou y whole square. This is not equal to 0. ఇది 0 కాదు కదా. This is not equal to 0. అంటే మనకు రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది? డో స్క్వేర్ w by dou x square plus dou square w by dou y square is not equal to 0 వచ్చింది. is not equal to 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు w హార్మోనిక్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఇస్ w హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి అంటే is equal to 0 రావాలి. మనకు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. is equal to 0 కావాలి అంటే ఇక్కడ u అనే ఫంక్షన్ కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అయి ఉండాలి. u అనే ఫంక్షన్ కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఇది 0 అవుతుంది. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది 0 అయిపోతుంది. u కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అయితే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది 0 అయిపోతుంది. టోటల్గా ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు w ఈజ్ హార్మోనిక్ అని చెప్తాం. అప్పుడు మనం w ఈజ్ ఈక్వల్ టు హార్మోనిక్ అని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అని మనం చెప్పట్లేదు. చెప్పకపోతే దిస్ ఈజ్ నాట్ w ఈజ్ నాట్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, w ఈజ్ నాట్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్. సో మనం wని హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి అంటే u ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్. u must be constant function. u must be constant function. Unless u is constant, then we don't w is a harmonic function. w is a harmonic function. Okay, చూడండి అదే చూడండి. Hence w is not harmonic function. w అనేది హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ కాదు. If u is equal to constant, that is equal to some k. If u is equal to constant, that is equal to k, some constant.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, డో యూ బై డో ఎక్స్ జీరో అవుతుంది, డో యూ బై డో వై జీరో అవుతుంది, డో యూ బై డో ఎక్స్ జీరో అవుతుంది, డో యూ బై డో వై జీరో అవుతుంది. సో ఈ రెండు జీరో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ డబ్ల్యూ బై డో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా జీరో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు therefore రాసాం చూడండి, W is a harmonic function if U is a constant function. W is a harmonic function if U is a constant function. Thus W is equal to U square is not a harmonic function unless U is not a constant. U అనేది కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ కాకపోతే W is equal to U square అనేది హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ కాదు. W అనేది హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలంటే U is a కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి. U is కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద, ఇదే కదా మన క్వశ్చన్ ఏమడిగారు చూడండి అమ్మ ఒకసారి. క్వశ్చన్ చూడండి, ఇఫ్ U is a harmonic function, show that W is equal to U square is not a harmonic function unless U is a constant. Unless U is a constant. సో మనం అదే కదా ప్రూవ్ చేసాం. చూడండి U అనేది కాన్స్టాంట్ అని మనం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే W హార్మోనిక్ అయింది. U అనేది కాన్స్టాంట్ అని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే W హార్మోనిక్ అయింది. U ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అని తీసుకున్నప్పుడు W ఈజ్ నాట్ అన్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇలా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఫైండ్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ x cube y minus xy cube is equal to c where c is constant. Where c is constant. Orthogonal trajectory. Find the orthogonal trajectories. Orthogonal trajectories ni manamu ఈ కర్వ్ కి కనుక్కోమన్నారు. Find the orthogonal trajectories of the family of curves. ఆ ఫంక్షన్ కి అంటే ఇచ్చిన కర్వ్ కి ఏం చేయమన్నారంటే ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. If f of z is equal to u plus iv, that is iv, u plus iv is analytic, then v is equal to constant will be the required orthogonal trajectory. v అనేది orthogonal trajectory అవుతుంది u కి. Then ux is equal to, here ux means differentiating u with respect to x partially in this problem. Ux means differentiating u with respect to x partially. అదే మన జనరల్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే జనరల్ డిఫరెన్షియేషన్. సో ux మీన్స్ ఇక్కడ మీనింగ్ అది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీకు ఇలాంటి టర్మ్స్ మీకు కనిపించినా కూడా డిఫరెన్షియేట్ u with respect to x partially అంటే u ని మనము with respect to x డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పార్షియల్గా. సో పార్షియల్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది, y ట్రీటింగ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్, y యాజ్ కాన్స్టాంట్. ఓకే, గివెన్ ఫంక్షన్ మనం ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా 3x² మైనస్ y క్యూబ్ వస్తుంది. 3x² మైనస్ y³ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అదే రాసాం 3x² minus y³. So next, differentiating u with respect to y partially. So partial గా differentiate చేసాం with respect to y. With respect to y చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, x³ మైనస్ 3xy² వస్తుంది. x³ మైనస్ 3xy² వస్తుంది. ఓకే, సో అదే దిస్ ఈజ్ x³ minus 3xy². By CR conditions. CR conditions means Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations లో డో v బై డో వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, డో u బై డో ఎక్స్ అవుతుంది. డో v బై డో వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు డో u బై డో ఎక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు vy మీన్స్ డో v బై డో వై is equal to ఏమవుతుంది Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ లో vy is డో v బై డో వై is equal to డో u బై డో ఎక్స్ అవుతుంది. therefore vy is equal to 3x² minus y³. అర్థమవుతుందా?
బై సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ vy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ y మైనస్ y క్యూబ్ అని ఎందుకు రాసాము? బై సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ vy is equal to ux. That means dou v by dou y is equal to dou u by dou x. Dou u by dou x. Therefore, we can write vy is equal to 3x square minus y cube. Minus y cube. So, integrate చేసాం both sides. Both sides integrate చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ vy కి v వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? vy కి v. With respect to y చేసాం కదా vy. With respect to y చేసాం. కాబట్టి 3x స్క్వేర్ అలానే ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ 3x స్క్వేర్ వైకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే y స్క్వేర్ బై 2 వైకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే y స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ y క్యూబ్ కి ఎంత y పవర్ 4 బై 4 మైనస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ని తీసుకోవచ్చు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ y పవర్ 4 బై 4 ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? vx వస్తుంది. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే vx వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 3y స్క్వేర్ బై 2 కాన్స్టాంట్ కాబట్టి అలానే రాద్దాము. x స్క్వేర్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x క్యూబ్ బై 3 వస్తుంది. సో చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3xy స్క్వేర్ సారీ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కదా, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2x వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుంది? 3xy స్క్వేర్ కాన్స్టాంట్ చేస్తే dc బై dx అని రాసాం. జస్ట్ dc బై dx అని రాసాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై సిఆర్ కండిషన్స్ మళ్ళీ ఏంటి? vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ uy. బై సిఆర్ కండిషన్స్ vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ uy. దట్ మీన్స్ dou v by dou x is equal to minus dou u by dou y. So that is equal to ఎంత వస్తుంది? మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 3xy స్క్వేర్ వస్తుంది. మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 3xy స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే uy ఎక్కడ ఉందో చూడండి, స్టార్టింగ్ లో చేసాం uy ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3xy స్క్వేర్, ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3xy స్క్వేర్. సో దాన్ని రాసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. ఇప్పుడు vx is equal to minus uy కదా, vx is equal to this one and minus uy is equal to this is. మనకు by CR equations vx is equal to minus uy. CR equations vx is equal to minus uy కాబట్టి vx is equal to this term and minus uy is equal to this is term. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రెండు vx is equal to minus uy ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి 3xy స్క్వేర్ ప్లస్ dc by dx is equal to minus x క్యూబ్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్. 3xy స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి? dc by dx is equal to మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే c is equal to minus x power 4 by 4 plus k. Minus x power 4 by 4 plus k అంటే some constant. k అనేది ఏంటంటే అనదర్ కాన్స్టాంట్. k అనేది this is the another constant. సో ఇలా c of x అనే వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. minus x power 4 by 4 plus k where c is constant. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. The required orthogonal trajectory is v of x comma y. ఎక్కడ ఉంది మనకు c వాల్యూ? చూడండి ఒకసారి, v లో, v అనే ఫంక్షన్ లో ఉంది మనకు. సో v లో ఉంది మనకు ఇక్కడ 3xy స్క్వేర్. ఓకే, డోంట్ మేక్ నాయిస్. సో ఇక్కడ v అనే ఫంక్షన్ లో 3x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ y పవర్ 4 బై 4 మైనస్ 3x మైనస్ c ఆఫ్ x. సో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ y పవర్ 4 బై 4 మైనస్ x పవర్ 4 బై 4 ప్లస్ k. సో దీన్ని ఏం చేశారంటే సింప్లిఫై చేసాం. అంటే 4ని ఎల్సిఎం చేశారు. 4ని ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ y పవర్ 4 వస్తుంది, ఇక్కడేమో x పవర్ 4 వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 6 వస్తుంది. 6x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఎల్సిఎం చేశారమ్మా. ఎల్సిఎం చేసి కాన్స్టాంట్ లో యాడ్ చేసేసారు. సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4. అప్పుడు 6x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ y పవర్ 4 మైనస్ x పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఈ కాన్స్టాంట్ మొత్తం కాన్స్టాంట్ ని సింగిల్ కాన్స్టాంట్ కింద ట్రీట్ చేసాం. ఇందులో నుంచి మైనస్ కామన్ తీశారు. ఈ టోటల్ టర్మ్ లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? అప్పుడు
x power 4 plus y power 4 minus 3x minus 6x square y square. ఈ ఎల్సిఎం చేసిన కాన్స్టాంట్, ఎల్సిఎం చేస్తే 4 కాన్స్టాంట్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, 4 ఈజ్ అనదర్ కాన్స్టాంట్, టోటల్గా ఇంకో కాన్స్టాంట్ వస్తుంది. అండ్ కాన్స్టాంట్ని కూడా యాడ్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈజ్ అనదర్ కాన్స్టాంట్. ఫైనల్లీ ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, దీని అందుకని దీన్ని సింప్లిఫై చేసి x పవర్ 4 ప్లస్ y పవర్ 4 మైనస్ 6x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ అని రాశారు. కాన్స్టాంట్ అని రాశాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ. సో ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ v అని తీసుకున్నాము. v ఈజ్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ u అనుకున్నాము. u అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు మనకు, దిస్ ఈజ్ కర్వ్ ఇచ్చారు కదా, దాన్ని u అని తీసుకున్నాం. ux అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు x విత్ రెస్పెక్ట్ టు y డిఫరెన్షియేట్ చేసాం పార్షియల్గా. తర్వాత సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసాం. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి v వాల్యూని కనుక్కున్నాం. సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి v వాల్యూని కనుక్కున్నాం. vలో సమ్ కాన్స్టాంట్ ఉంది మనకు. ఆ కాన్స్టాంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి మళ్ళీ కాషీ-రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసాం. యూజ్ చేస్తే మనకు సి వాల్యూ వచ్చింది, సి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. సి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి బి అనే కరువులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. బి అనే కరువులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద గివెన్ కర్వ్. ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద గివెన్ కర్వ్ ఇది. ఓకే, ఇలా చేసాం. నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ పోలార్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు చూడండి. పోలార్ ఫామ్ లో ఇస్తే ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఎలా చేయాలో, కార్టీజియన్ లో ఇస్తే చూసాం ఇందాక. ఇప్పుడు ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ పోలార్ ఫామ్ లో ఇస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫైండ్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ r square cos 2 theta is equal to c. This is the one family of curve. Family of curve. Find the orthogonal trajectory. దీనికి మనం ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్ r square is equal to cos 2 theta is equal to c. Cos 2 theta is equal to c. Consider u of r comma theta is equal to r square cos 2 theta. R square cos 2 theta. Dou u by dou r, that is differentiating u with respect to r partially. Dou u by dou r is equal to 2r. R square ki 2r kada, 2r cos 2 theta. 2r cos 2 theta. And dou u by dou theta. Dou u by dou theta. అంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ u విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta. అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta కదా, cos 2 theta కు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ sin 2 theta. అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ 2 theta 2. అప్పుడు మైనస్ 2r స్క్వేర్ cos 2 theta వస్తుంది. మైనస్ 2r స్క్వేర్ sin 2 theta వస్తుంది. మైనస్ 2r స్క్వేర్ దిస్ ఈస్ sin 2 theta వస్తుంది. యూజింగ్ Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ వీ హ్యావ్, అంటే పోలార్ ఫార్మ్స్ కూడా Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. We already discussed about this Cauchy-Riemann equations in polar form last classes. Okay, so ఏమవుతాయి పోలార్ ఫామ్ లో Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్? dou v by dou theta is equal to r into dou u by dou r అవుతుంది. dou u by dou r అవుతుంది. Therefore dou v by dou theta is equal to r into dou u by dou r. dou u by dou r అంటే ఇది 2r cos 2 theta. Again another r is here. Therefore 2r square into cos 2 theta. 2r square into cos 2 theta అవుతుంది. dou v by dou theta is equal to 2r square cos 2 theta. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. దీన్ని ఏం చేయాలమ్మా? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. r square into sin 2 theta వచ్చింది. r square into sin 2 theta అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta చేస్తాం కదా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? డిఫరెన్షియేట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta చేస్తున్నాం. ట్రీటింగ్ r as కాన్స్టాంట్. therefore 2r square into integral cos 2 theta d theta. Integral cos 2 theta is equal to sin 2 theta by 2.
sin 2 theta by 2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి r square into sin 2 theta plus some constant c1 into r, c1 of r. ఇలా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, dou v by dou r is equal to డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు r చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఎంత వస్తున్నాం ఇక్కడ, 2r into sin 2 theta, ఇది కాన్స్టాంట్ కదా, ట్రీటింగ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్ కదా, సో 2r into sin 2 theta plus dc1 by dr. This is equal to dou v by dou r is equal to, ఇప్పుడు by Cauchy-Riemann equations in polar form, dou v by dou r is equal to minus 1 by r into dou u by dou theta. అంటే ఇక్కడ dou u by dou theta అని మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, మైనస్ 1 by r into minus 2r square sin 2 theta వస్తుంది. ఇది 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి అమ్మా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, r క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 ఇంకొక r ఉంటుంది కదా, 2r sin 2 theta వస్తుంది. 2r sin 2 theta వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, dou v by dou r వచ్చేసి 2r sin theta plus dc1 by dr. dou v by dou r is equal to 2r sin theta plus dc1 by dr. But by Cauchy-Riemann equations, dou v by dou r is equal to minus 1 by r into dou u by dou theta. dou u by dou theta వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 2r sin theta వచ్చింది. 2r sin theta అంటే దీని వాల్యూ, అంటే ఇదంతా మొత్తం ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈక్వల్. ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ dou v by dou r వాల్యూ minus 1 by r into dou u by dou theta వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతుంది. సో minus 1 by r into dou u by dou theta ఎంత వచ్చింది, 2r sin theta వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తాము, 2r sin theta plus dc1 by dr is equal to 2r sin theta అని రాస్తాం. 2r sin theta క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు dc1 by dr is equal to 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, which gives dc1 by dr is equal to 0. సో దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసామనుకో ఏమవుతుంది, అప్పుడు c1 వస్తుంది. c1 is equal to some constant వస్తుంది. ఓకే, ఇలా వచ్చిన తర్వాత thus the orthogonal trajectories are given by v is equal to, అంటే కాన్స్టాంట్ 0 వచ్చింది కదా, మనకు కాన్స్టాంట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి v ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి, దిస్ ఈజ్ v, r square into sin 2 theta plus c1 of r. c1 of r అంటే సమ్ కాన్స్టాంట్ వచ్చింది. c1 of r మనకి ఎంత వచ్చింది, సమ్ కాన్స్టాంట్. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. therefore v is equal to r square into sin 2 theta వచ్చింది. This is the orthogonal trajectory of the given curve. సో ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ కనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు కార్టీజియన్లోనైనా సరే మనం పోలార్లో అయినా ఎలా చేసాము, v is the orthogonal trajectory of u అని తీసుకున్నాము. ద గివెన్ ఫంక్షన్ మనం u గా తీసుకున్నాం, u ఈజ్ ఈక్వల్ అని. ఆ యూని విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x పార్షియల్గా డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. ఆ యూని మనం ఏం చేసామమ్మా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y పార్షియల్గా మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ చూసాం. Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసి v వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు సమ్ కాన్స్టాంట్ వచ్చింది మనకు. మళ్ళీ మనం అగైన్ ఏం చేసాము, డిఫరెన్షియేట్ చేసి మళ్ళీ Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ని యూస్ చేసి ఆ కాన్స్టాంట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్. ఓకే, ఇలా మనం ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రూవ్ దట్ dou square by dou x square plus dou square by dou y square
is equal to 4 into dou square by dou z into dou z bar. And if f of z is a regular function, prove that. దాన్ని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఏంటది? డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో ఫస్ట్ మనం z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై, జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. జెడ్ బార్ అనేది కాంప్లిమెంట్ ఫంక్షన్ కదా. కాంప్లిమెంట్ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలని చెప్పాను? ఎక్కడైతే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంటుందో, ఇమాజినరీ పార్ట్ బిఫోర్ ఏ సైన్ ఉంటుందో దాన్ని ఆపోజిట్ రాయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బై ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఐ. సో ఎప్పుడైతే కాంప్లిమెంట్ ఫంక్షన్ రాస్తామో దీనికి రాసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఇమాజినరీ నంబర్ ఉందో, ఇమాజినరీ దాని ముందున్న సైన్ ప్లస్ కదా, మైనస్ అవుతుంది. అదే మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ x is equal to z plus z bar by 2. సో రాయొచ్చు రాయకూడదు చూడండి. z plus z bar by 2. ఫస్ట్ z plus z bar అంటే x plus i by minus x plus i by. x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఏమవుతుంది? బై 2. సో సారీ, x plus i by plus x minus i by. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు i by క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2x by 2 ఉంటుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి x మిగులుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z మైనస్ z బార్ బై 2i. అంటే దీన్ని మైనస్ చేయండి. x ప్లస్ ఐ బై మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బై. ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఎంత వస్తుంది? మైనస్ ఐ బై 2 ఇంటూ z మైనస్ z బార్. ఇప్పుడు డో ఎక్స్ బై డో జెడ్ చేయండి. డో ఎక్స్ బై డో జెడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 1 బై 2 ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ z ప్లస్ z బార్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకని జెడ్కి 1. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జెడ్ బార్కి 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2. In the same dou x by dou z bar, dou x by dou z bar అంటే దీన్ని ఈ x ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు z బార్ చేద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు z బార్ చేస్తే ఏమవుతుంది? z 0 వస్తుంది, z బార్ కి 1 వస్తుంది. అగైన్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2. ఓకే, నెక్స్ట్ dou y by dou z bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ i బై 2 ఇంటూ dou by dou z bar ఆఫ్ z మైనస్ z బార్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ బార్ చేస్తున్నాం కదా, జెడ్కి 0 వస్తుంది, జెడ్ బార్కి 1 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై 2. ఇన్ ద సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తాం, అప్పుడు జెడ్కి 0 వస్తుంది. ఓకే, సారీ, జెడ్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ ఐ బై 2, మైనస్ ఐ బై 2. ఓకే, ఇలా రెండు వాల్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకేంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కామా జెడ్ బార్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ this is z, this is z bar. సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డో ఎక్స్ బై డో జెడ్. అలానే ప్లస్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఇంటూ డో వై బై డో జెడ్. మనకు డో ఎక్స్ బై డో జెడ్ వాల్యూ తెలుసు, డో వై బై డో జెడ్ వాల్యూ తెలుసు. అవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 2 టర్మ్స్లో నుంచి 1 బై 2 కామన్ తీసాం. కామన్ తీస్తే డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ ఐ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో వై మిగిలింది. ఓకే, therefore dou f by dou z is equal to 1 by 2 into f అనే ఫంక్షన్ ఇలా రాసాం. dou by dou x minus i into dou by dou y of f అని రాసాం. సిమిలర్లీ ఇలానే ఇందాక dou f by dou z చేసాం కదా, ఇప్పుడు dou f by dou z బార్ చేద్దాం. is equal to dou f by dou x into dou x by dou z బార్ ప్లస్ dou f by dou y into డో వై బై డో జెడ్ బార్. మనకు డో ఎక్స్ బై డో జెడ్ బార్ వాల్యూ ఎంత? 1 బై 2. డో వై బై డో జెడ్ బార్ వాల్యూ ఎంత? ఐ బై 2. సో ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి 1 బై 2 కామన్ తీసాము అండ్ ఎఫ్ని ఇలా రాసాము, బయటకు రాసాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎఫ్. 1 బై 2ని ఇలా రాసాము. ఇలా డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ని, డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు ఏమడిగారు? డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ అడిగారు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? డో బై డో జెడ్ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, ఇదే వస్తుంది కదా. డో బై డో జెడ్ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్. డో బై డో జెడ్ అంటే ఇది మనకు టర్మ్. డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. డో బై డో జెడ్ అంటే దిస్ ఈస్, డో ఎఫ్ బై డో జెడ్ అంటే దిస్.
సో 1/2 ఇంటూ 1/2 1/4. ఇది ఎలా ఉంది? a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బిలా ఉంది. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. బి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్. ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఐ స్క్వేర్. ఐ స్క్వేర్ అంటే -1. therefore ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్. ఓకే, therefore మనకి ఎంత వచ్చింది? డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశారు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 4ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిజల్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిజల్ట్. సెకండ్ రిజల్ట్ ఇది ప్రూవ్ చేయమన్నారు. డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంతవరకు డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ వరకు మనకు రిజల్ట్ ఇది వచ్చింది. 4 ఇంటూ డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో జెడ్ బార్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు? ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కాంప్లిమెంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బార్. దీన్ని ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ అని మీన్ డిజెడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి పార్షియల్గా. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 4 ఇంటూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిమైనింగ్ డో బై డో జెడ్ బార్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ, అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్. సెకండ్ వర్డ్ని యాస్టీజ్ రాస్తాం. సెకండ్ వన్ యాస్టీజ్ రాయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ బార్ కూడా చేద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ బార్ కూడా చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ బార్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ బార్ మళ్ళీ ఎలా రాయొచ్చు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. సో వాళ్ళు ఏమంటే ఇక్కడ 2 రిజల్ట్స్ అడిగారు. 2 రిజల్ట్స్ని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 2 రిజల్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద how to find orthogonal trajectories and harmonic functions and the given values. సో క్వశ్చన్లో ఏదైతే చేశారో షో దట్ అని, సో అవి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసాం.